Good morning, everybody. In previous class, we were discuss about the element, compound, and mixture. What is the element? The substance cannot broken down into simple substances by simple methods called as elements. The substance cannot broken down by any simple methods are called as elements. That is hydrogen, helium, lithium, beryllium. All these are the elements. Elements are consist of metals, non-metals, and metalloids. So what is the difference in between metals, non-metals, and metalloids? The elements have tendency to lose the electrons. The elements have tendency to lose the electrons. For the completion of octet are called as metals. For example, sodium, magnesium. The atomic number of sodium is 11 and its electronic configuration 2,8,1. Whenever that sodium can lose one electron, then it becomes completed. It's a oxide. So sodium is the metal. Magnesium having atomic number 12 and electronic configuration 2,8,2. Whenever that magnesium can lose last two electrons and complete their octet, at that time it becomes metal. So all these are the metals have tendency to lose the electrons. Generally metals are hard in nature except the mercury. All metals are used as conductors for conduction of electricity and heat. Then metalloids also seen. What about the metalloids? The non-metals. First of all, the non-metals, the elements which have tendency to gain the electrons from another for the completion of octet are called as non-metals. For example, carbon, nitrogen, silicon, etc. All that elements have tendency to gain the electrons for the completion of octet, and these are the non-metals, carbon, nitrogen. Then metalloids, the elements can show the both properties of metals and non-metals are called as metalloids. For example, silicon, arsenic, etc. All these terms are learned in previous class. Then also you can understand the compounds. What is compounds? Whenever two or more elements can combine together to form the compounds. For example, water. Water is made up from two hydrogen atoms and one oxygen. So the ratio in water is the 2:1 of the hydrogen and oxygen. So likewise that compounds are made up. After that we see the mixture. What is the mixture? When any two or more components can mix with each other, then you can form the mixtures. That mixtures cannot consist of two, homogeneous and heterogeneous. What is the difference in homogeneous and heterogeneous? Homogeneous mixture means to what? When compounds can mix with each others and cannot be separated. That is called as homogeneous. Means what? These are the uniform in nature. For example, sugar in water is the homogeneous mixture. We cannot separate it by simple methods. That is homogeneous mixture. Then heterogeneous mixture, the non-uniform mixture is called as heterogeneous. For example, the mixture of sand and soil is the heterogeneous. So all these terms are the sins in previous class. In this class, we are going to learn the state of matters. States of matters. States of matter. We know what is matter. That can be also studied. What is matter? What is matter? Anything which have a definite
mass and occupies the space is called as matter. कुठलाही पदार्थ असेल, पदार्थ म्हणजे नेमकं काय, जो जागा व्यापतो आणि ज्याला एक निश्चित वस्तुमान आहे त्याला आपण पदार्थ असं म्हणतो. ह्या पदार्थाच्या आपल्याला स्टेट्स पाहिजेत, फिजिकल स्टेट्स, भौतिक अवस्था. जनरली आपल्याला काय म्हणता येईल की एनी सबस्टन्स और मॅटर इज कन्सिस्ट ऑफ 3 states, 3 physical state. Matter shows 3 physical states. 3 physical states as follows. कुठल्याही पदार्थाच्या मुख्यतः 3 भौतिक अवस्था पाहायला मिळतात. त्या कोणकोणत्या, तर त्यामध्ये फर्स्ट आहे एक सॉलिड स्टेट, स्थायू पदार्थ ज्यांना आपण असं म्हणू, सॉलिड स्टेट. सो व्हॉट अबाउट द सॉलिड? द सबस्टन्स विच हॅव अ डेफिनाइट शेप अँड व्हॉल्यूम. ज्या पदार्थांना निश्चित आकार असतो आणि आकारमान असतं अशा पदार्थांना स्थायू असं म्हणता येईल. द सबस्टन्स which have a definite shape and volume are called as solid state substance. ज्या पदार्थांना निश्चित असा आकार आहे आणि आकारमान असतो त्यांना आपण स्थायू पदार्थ असं म्हणतो. कुठलाही स्थायू पदार्थ जेव्हा पाहतो त्या स्थायू पदार्थामधले जे काही कॉन्स्टिट्युएंट ऍटम्स आहेत, कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत, ऍटम्स असतील, मॉलिक्युल असतील, ते एकमेकाला घट्ट चिटकलेले असतात. त्यामुळे यांच्यामध्ये जो गॅप असतो तो गॅप फार कमी असतो. व्हाईट साईड ज्याला आपण म्हणतो केमिस्ट्री भाषेमध्ये, व्हाईट साईड और गॅप इज व्हेरी लेस. In solids, the constituent particles are tightly held together. In solids, the constituent particles म्हणजे ज्या पार्टिकल पासून तो पदार्थ बनलेला आहे त्याला आपण कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल असं म्हणतो. In solids, the constituent particles that may be atoms or molecules are tightly held together. In solids, the constituent particles that may be atoms or molecules are tightly held together in perfect order. Hence, solids are tough. जनरली कुठलाही स्थायू पदार्थ असेल त्या स्थायू पदार्थामधील कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स, ते ऍटम्स असतील किंवा मॉलिक्युल असतील, हे एकमेकाला घट्ट चिटकलेले असतात, टाईट असतात, टाईटली हेल्ड टुगेदर अँड हॅव्हिंग द परफेक्टली ऑर्डर्स. त्यामध्ये परफेक्ट ऑर्डर पाहायला मिळते, म्हणून सॉलिड सेट टफ नेचरचे असतील. जसं आपल्याला फिगरच्या द्वारे जर पाहायचं झालं उदाहरणार्थ, तर समजा आपण असं गृहीत धरू की हा एक सॉलिड आहे. सॉलिड, या सॉलिड मधले जे काही कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स असतील, हे कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल एकमेकाला असे घट्ट चिटकलेले असतात. याच्यामधला जो गॅप असतो तो गॅप फार नगण्य असतो, नसल्यात गंती. आणि त्याचबरोबर हे टाईटली असून याच्यामध्ये परफेक्ट ऑर्डर असं पाहायला मिळतो. हे जर आपण असं पाहिलं तर याचे रो किंवा कॉलम असतील
हा रो आहे किंवा हे कॉलम असतील एकमेकांना घट्ट चिकटलेले असतात. परफेक्ट ऑर्डर पाहायला मिळतो कशामध्ये? फक्त स्थायू पदार्थामध्ये. म्हणून आपण असं म्हणू की स्थायू पदार्थामध्ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स हे टाइडली हेड टुगेदर एकमेकाला अटॅच असतात आणि त्याच्यामध्ये परफेक्ट ऑर्डर पाहायला मिळते. म्हणून हे टफ असतात, हार्ड असतात. कोण? सॉलिड्स. या सॉलिडचं एक्झाम्पल पाहायचं आपल्याला. एक्झाम्पल ऑफ सॉलिड्स दॅट इज स्टोन, दगड असेल किंवा मेटल्स, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्युरी. मर्क्युरी सारखा एखादा मेटल जर सोडला आपण तर बाकी सगळे मेटल्स हे टफ इन नेचर्स पाहायला मिळतील, कारण त्याच्यामधले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एकमेकाला घट्ट चिकटलेले असतात म्हणून हे टफ असतात. जरा सॉलिडच्या बाबतीमध्ये त्यानंतर 2 नंबर हे लिक्विड स्टेट. लिक्विड सबस्टन्सेस कोणाला म्हणता येईल पाहू आपण आता. पहा, लिक्विड द सबस्टन्स विच हॅव इनडेफिनाइट शेप but definite volume. The substance which have indefinite shape but definite volume are called as liquids. लिक्विड्स ज्या पदार्थांना निश्चित आकार नसतो पण आकारमान असतं, ज्याच्यामध्ये आपण घेऊ त्याचा आकारमान त्याला मिळतो, अशा पदार्थांना लिक्विड्स असं म्हणता येईल. जसं सॉलिडमध्ये पाहिलं आपण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एकमेकाला घट्ट चिकटलेले असतात, तसं लिक्विडमध्ये हे जे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल असतील ते थोडं सैल असतात. In liquids, the constituent particles arranged in liquids constituent particles are arranged. Constituent particles are arranged close with each other, close to each other, arranged close to each other, and move around the liquid. ज्या लिक्विड मध्ये त्याचं आपण उदाहरण घेऊ त्याच्यामध्ये त्या लिक्विड मध्ये ते मूव्ह होतं. मूव्ह अराउंड विदिन लिक्विड. जनरली याचा जर विचार केला आपण त्याच्यामध्ये जसं आपण सॉलिड मध्ये घट्ट चिकटलेले असतील ते लिक्विड मध्ये थोडे सैल असतात, त्याच्यामध्ये अंतर जास्त पाहायला मिळतं. आपल्याला लिक्विडचं उदाहरणच घ्यायचं झालं, समजा पाणी आहे. सपोज इथं आपण अशा पद्धतीची छोटीशी फिगर घेतली, ही लिक्विड आहे, ऑइल असेल किंवा वॉटर असेल, त्याच्यामधले जे पार्टिकल्स आहेत हे थोडेसे पार्टिकल त्याच्यामध्ये अंतर पाहायला मिळतं किंवा ते सैल असतात, लूज असतात आणि याच्यामध्ये परफेक्ट ऑर्डर पाहायला मिळत नाही. इकडे तिकडे असे असतात, त्यांना आपण परफेक्टली ऑर्डर असं म्हणू शकत नाही. इन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड क्लोज टू इच अदर अँड मूव्ह अराउंड विदिन दॅट लिक्विड्स. जसं मेटलचं उदाहरण आपण स्टोन सांगितलं, कोणाचं? सॉलिडचं स्टोन किंवा मेटल्स. तसं लिक्विडचं एक्झाम्पल जर पाहायचं झालं तर युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट वॉटर आहे किंवा ऑइल आहे. water, oil, otherwise milk. All these examples are of the liquids. सॉलिड्स आणि लिक्विड्स मध्ये मुख्य फरक काय पाहायला मिळतो तर सॉलिडचे पार्टिकल्स एकमेकाला घट्ट चिकटलेले असतात पण लिक्विडचे पार्टिकल्स थोडेसे सैल असतात. म्हणजेच याच्यामधला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे सॉलिड मधला हा लिक्विड पेक्षा जास्त असतो. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन बिटवीन सॉलिड्स ऑफ द atoms or molecules is much more than that of the liquids. Therefore, it can be occurs tightly held with each other and tough in natures. That is the solids. Then last state of the matter is gas. Gaseous states. So what about the gaseous state?
the substance which have indefinite shape and volume. ज्या पदार्थांना निश्चित कुठलाही आकारही नाही आणि आकारमानही नसतो अशा पदार्थांना आपण गॅसियस असं म्हणतो. ही जी तिसरी स्टेट आहे, थर्ड स्टेट, दॅट इज गॅसियस स्टेट. सॉलिड लिक्विड नंतर तिसरी स्टेट कोणती असेल? गॅसियस स्टेट. पुढे म्हणता येईल द substance which have indefinite shape and volume are called as gases. ज्या पदार्थांना निश्चित असा आकारही नाही आणि आकारमानही नाही अशा सर्व पदार्थांना आपण गॅसेस असे म्हणतो. जसं सॉलिड आणि लिक्विडचं पाहिलं आपण, सॉलिडमध्ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हे एकमेकाला घट्ट चिकटलेले असतील, लिक्विडमध्ये सेल असतील. तर गॅसेसमध्ये अजून आपल्याला जास्त मूव्ह होणारी पाहायला मिळतील. इन गॅसियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. इन गॅसियस constituent particles are far apart from each other. Far apart from each other as compared to solids and liquids. In gases, the constituent particles are far apart from each other. याचा अर्थ काय होतो? तर हे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एकमेकांपासून फार लांब असतात, जास्त अंतरावर असतात. जसं आपल्याला एका फिगरच्या द्वारे जर पाहायचं झालं, सपोज हे एक असं गॅसेस आहे. या गॅसेस मध्ये हे आपले जे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आहेत हे कोणीकडे असे एकमेकांपासून लांब लांब पाहायला मिळते, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऍज कम्पेअर्ड टू द सॉलिड्स अँड लिक्विड्स. आणि याचे एक्झाम्पल्स मग तो ऑक्सिजन असेल, कार्बन डायऑक्साइड गॅस असेल किंवा नायट्रोजन गॅस असेल किंवा SO2 सल्फर डायऑक्साइड असेल, एक्सेट्रा. कुठल्याही गॅसचं उदाहरण घ्या. तर याच्यामध्ये जे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल असतील हे सॉलिड किंवा लिक्विड पेक्षा जास्त सैल असतील, stored far apart from each others. So all these are the terms of the matters. Matters generally consist of solids, liquids and gases. But all these states of matters are interconvertible with each others. All the states of matters are interconvertible with each others. All states of matter are interconvertible with each other. याचा अर्थ काय होतो? एकाचं दुसऱ्यात रूपांतर केलं जातं. जसं उदाहरणामध्ये पाहायचं झालं, सपोज आईस आहे. आईस याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय? H2. जेव्हा याला जर आपण हीट दिली तर त्याचं रूपांतर कशामध्ये होईल? आईसचं रूपांतर वॉटरमध्ये. याचाही फॉर्म्युला H2O आहे. आणि या वॉटरला जर पुन्हा आपण हीट दिली तर त्याचं रूपांतर वेपर्स मध्ये पाहायला मिळेल. वेपर्स याचा पण फॉर्म्युला H2O आहे. पण लक्षात घ्या, इंटर कन्व्हर्टिबल आहे. आईसला हीट दिली, वॉटर कन्वर्ट झालं. वॉटरचं रूपांतर जेव्हा हीट देऊ आपण वेपर्स होती, आणि वेपर्सला जेव्हा आपण कंडेन्स करू, कूल केल्यानंतर याचं रूपांतर पुन्हा आईस मध्ये केलं. म्हणजे एकमेकांचे इंटर कन्व्हर्टिबल आहे. ऑल मॅटर्स आर इंटर कन्व्हर्टिबल विथ each others. Whenever heat is given or condensation is formed. So all these states of matters are interconvertible with each others. Then see the properties of matter.
Next term is the property of matter. Generally, matter can show two properties. What properties of matter? Properties of matter. Matter shows two properties as follows. Matter shows two properties. Matter shows two properties as follows. शक्यतो मॅटरच्या आपल्याला खाली दोन प्रॉपर्टीज पाहायला मिळतात. त्यामध्ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो आहे केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि केमिकल प्रॉपर्टीज अशा दोन प्रकारच्या प्रॉपर्टीज मॅटरच्या पाहिल्या. त्या दोघांमध्ये नेमका काय फरक आहे? तर फिजिकल प्रॉपर्टी कोणाला म्हणता येईल? द प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर, द प्रॉपर्टीज कॅन मेजर्ड विदाउट changing chemical compositions. The properties can measure. The properties can measure or observe. The properties can measure or observe without changing chemical compositions. Without changing chemical compositions. The properties can measured without changing chemical compositions of substance are called as physical property. म्हणजे ज्या प्रॉपर्टी मेजर करत असताना त्या पदार्थामध्ये कुठल्याही प्रकारचे रासायनिक बदल म्हणजेच त्या कंपोजिशन मध्ये कुठल्या प्रकारचे केमिकल कंपोजिशन मध्ये रासायनिक बदल पाहायला मिळते. देयर इज नॉट एनी चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स कॉन्स्टंट. देन दॅट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी. सी अगेन, द प्रॉपर्टीज कॅन मेजर्ड विदाउट चेंजिंग केमिकल composition are called as physical properties. For example of physical properties, it's first of all can see the odor, then its states, odor states, color, odor, then melting point, boiling point, and density. All these are the physical property. ज्याला आपण भौतिक गुणधर्म असं म्हणतो. कोणत्याही कुठल्याही पदार्थाचा कलर कोणता आहे तो कलर याचा अभ्यास करणे. तसंच ओडर, त्याला कुठला स्मेल आहे, त्याचा मेल्टिंग पॉईंट किती, बॉइलिंग पॉईंट किती आणि डेन्सिटी किती, ह्याच्या गोष्टीचा आपण हा विचार करतो ते म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टी. थोडक्यात असं म्हणता येईल द प्रॉपर्टीज जनरली these properties are temporary changes. The temporary changes of matters are called as physical properties. कुठल्याही पदार्थाचा कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याचा अभ्यास करणे म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टी. दुसरी जी प्रॉपर्टी आहे केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टी कोणाला म्हणता येईल? जनरली द परमनंट चेंजेस ऑफ मॅटर्स आर कॉल्ड एज chemical properties. The properties in which substance undergoes the properties in which substance undergoes the properties in which substance undergoes chemical change कुठलाही पदार्थ असेल ज्या पदार्थाचे केमिकल चेंज होतात, रासायनिक बदल घडतात, and shows change in chemical and shows change in chemical compositions. Change in chemical compositions
change in chemical composition are called as chemical properties. Are called as chemical properties. For example, coal burn to form the carbon dioxide. Coal burn in air to form carbon dioxide, CO2. Coal that containing carbon. When carbon burnt in air in presence of oxygen to form the carbon dioxide. Suppose this carbon can burnt in air to form the carbon dioxide. Or any metal. Suppose magnesium burnt in air in presence of oxygen to form the magnesium oxides. Any metal is burnt in air to form the corresponding oxides. So these are the two properties of matter. First is the physical property and the second is the chemical property. Okay, thank you.